कुछ मो सहित जड़े दलित परिवार जड़े युवक अच्छा आटाक किछ दिन पर कहीं आटाक करता कौन पे आटाक करता मो सहित अच्छा जोड़ी ये माड़ कहीं माड़ हो कहीं मारे पचार जे ये दलित परिवार को सुरक्षा ना जे जड़े दलित परिवार युवक ताकू माड़ मरा जाऊँगी धमक मत दि जाऊँगी कहीं दि जाऊँगी गाँ कम होता से विरोध कले कलापर अन्य जातिर लोक धमक देले एपन थाना पेंडिंग पड़ी केस एपन एसपी कहते आम करूँ थाना कहते आम करूँ कि एपन तो किसी कौन पदक्षेप नहीं ना विपद जीवन विपद पड़ी पचार सर आप परिचय देवे आज्ञा मो ना हूँ दिल्लू भाई आमर गाँ कमिटी मैदपड़ा बसला तो वसुंधरा मैडम अच्छा बिल्डर्स मुझे काम कर गाँ कमिटी फैसला कले जे आमर जेकोसी गाँ फैसला होनी गाँ कमिटी स्थिर होनी तो आमर सब काम ब्रेक रही गोटे गोटे काम बंद थिला ऑलरेडी आम बंद करूँ गाँ कमिटी गला काली बंद कला वसुंधरा जमी काली काम कला तो बंद कले गाँ लोग जाए बंद कले जो चक मड़ा नहीं ना तो उभय पक्षर समस्त को काम बंद करा जाऊ तापर आप जो आटाक किए आटाक कले जो गाड़ी बंद कले बाड़े बाहर किए आज्ञा से हूँ रमेश महापात्र विजय नायक अशोक कुमार दास जचिंद्र महांती दुर्गा प्रसाद महापात्र कहीं आप आटाक कले कौन ग्राम्य कमिटी आमर बसीला तो आमको कहले जे डाकिले भी फोन कर डाकिले भी आम जो 4 जन जा पहुँचलु जे आमको मिछ कथा कहीकि 4टा आमको टिके प्री प्लान करते मारे प्री प्लान थिला तो आप माड़ मत मार्च आज्ञा माड़ गाड़ी गुलास मैंने आम जाति की आक्षेप कर बायुरी तू कौन करू तू आम पुलिस थाना देखीचु केते कोर्ट कची देखी तू कौन थाना नेता जो नेता मैंने अच्छा कौन अंडर आज्ञा आज्ञा केमती आप भोट दौरान नागरिक माध्यम कहीं सर आम कौन करें कहतु आम तलिय लोक आम कम कले खाइबू तो आमको एमती धमक दौरान बाड़ा बाड़ी कर आम जाति की एफआईआर नहीं बोई बाउरी कही तो आमको बहुत कथा कहते कहले तुम थाना को गले भी किसी कहींपरनी आप जो थाना कहते कौ थाना एफआईआर देते सदर थाना आज्ञा 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 11 तारिख रु आम रिपोर्ट दिगला किंतु केस आज तो 14 माने 11 रु 14 होगा एफआईआर हैनी माने एफआईआर कला कौन एक्शन नहीं पुलिस मैंने आसला कि पुलिस मैंने सारे आसनी आमर 11 तारिख रु केस आमर रेजिस्ट्री है तो थाना बोले कि आमर किसी प्रशासन किसी एक्शन नौनी तो आम कौन करूँ कहतु केमती आप जीवन विपद अच्छे क्या आप बोधे घर बाहर आप किए धमक देला जे मारिदेवी गुड़ी फुटी देवी मैंने बंधुक कथा कहते ना ना सर बंधुक कथा सेमती किसी कहना कहते आम बाड़े ते मारिदेबू तू कौन करा कथा कर बाउरी ये सब एमती बहुत क्वालिफिकेशन कर मो सागे जो 3टा पिला थे भी पूरा गाड़ीगुलाज कर आम कौन करूँ आम कहलु जे आम आईन आशा नबू जेहेतु आम गाँ कमिटर सभापति भी कहले बाड़े की मारिद तू कौन करूँ कौन नहीं सब सेक्रेटरी भी कहले तो आम कौन कर आम सीधा जाए थाना आमर साध्य नेलु केमती आप गाँव सेक्रेटरी अच्छा प्रेसिडेंट अच्छा सरपंच थे सी कौन कहले सरपंच भी सर आज्ञा से बसते तो मीटिंग रे तो समिति तो यदि कहते आमको तुम बाड़े की मार दियो तुम किसी अलग कथा ता माने आप विरोध कले जो भल कमटा करे चाहिए विरोध कला एमती कहले तो आप सर्विस कौन चाहते आप मु सर चाहूँगी मत न्याय मिलू जोशी की दंड रु दंड पूरा काढ़ू काढ़ दिन सब दंड मिलू सी पूरा थाना को जातु आमको बहुत हईराण कर समाज मुंड टेकी चली पार्नु मो जाति पक्षी आक्षेप होती मुझे पुलिस प्रशासन को कहूँ जे सी आरेस्ट हवा पूरा आरेस्ट हूँ पूरा धन्यवाद देखुवे मुझे कथा भी जो दलित संघर जो मैंने अच्छा देखुवे मो सहित दलित महासंघर जड़े अच्छा सभापति महासंघर पचार जो दिलीप बाबू विषय जो अन्याय अत्याचार कर जाति की नहीं कर धमक दी मत दि जाऊँ पचार कौन से कहते कौन मत रखिए सर आप परिचय देवे नमस्कार मु गिरीश चंद्र नायक संत बावड़ा दास भोई समाज विकास परिषद कुशंगडार मु सभापति
ସାର୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କେବେ ଘଟିଥିଲା କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଥିଲା ଆମର ପାଖକୁ 19 ତାରିଖରେ କେସ୍ 11 ତାରିଖରେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 9 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗାଁରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ସଭା ହେଇଛି। ସେ ସଭାରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁକୁ ସଭାକୁ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ମାନେ କେଉଁମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମବାସୀର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଜାତିଗତ ନାଁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଗାଳିମନ୍ଦ? ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୋଇକି ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୋଇର ଜାତି ଧରି ଶଳା ବାଉରୀ ଛୋଟ ଜାତି ନୀଚ ଜାତି କହିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକର ଘଟଣା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଇଏ ଉଚ୍ଚ ମାନସିକ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଇଛି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି? ହଁ, ପୋଲିସ 11 ତାରିଖରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି। ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆର ଆଇଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏସ୍ସିପି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି। ବୋଲି ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମଇଦରପଡ଼ା କେସ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୋଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ହେଇଛି ସେ କେତେ ଦୂର ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କହିଲେନି, କେବଳ ଏତିକି କହିକି ସେ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଜଣେ ଯୁବକ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଗାଳି ଖାଇବ, ଜାତି ନେଇ କରିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବନି, ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ଜିରୋ? ନା, ପୋଲିସର ଶିଥିଳତାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେସ୍ଟାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳି ବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ଭଳି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଏଥିରେ ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କେତେଜଣ ଆପଣ ସବୁ ସାଥୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଆପଣ କେଉଁ ମାନେ ଆମର ସବୁ ସାଥ ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ? ଆମର ସବୁ ସାମାଜିକ ଗଣ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବୁ। ଯେ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଆମର ସାଥୀ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିବୁ। ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ସହିତ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଯିଏକି ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବହୁ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। ଯିଏକି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ମଇଦରପଡ଼ାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ, ତା କାହିଁକି କରାଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ପୋଲିସ ନେଉଛି ନା ନେବେନି। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଯେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଅଛି, ମୋ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କିଛି ମତ ଦେବେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ? ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଦଳିତ ପିଲାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେହି ଦଳିତ ଲୋକର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ଷେପ ସେ ଅତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏ ବାବଦରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୋଇ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ସଦର ଥାନାରେ। ତା ଏଫଆଇଆର୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ করে କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ଜିରୋ। ଯାହା ଆମେ ଏସି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲ ଇଜ୍ ଡିଲେଡ୍ ଇଜ୍ ଡିନାଏଡ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ এই କେସ୍ର ବିହିତ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଟିକେ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀ ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କିଛି ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ସାହେବ କଥା ହେଲେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନ ମାରି ଦିଆଯାଏ, କିଏ ଦେବ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ଦେବ? ସେ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ କି ମାଆର ପୁଅ କି ତାର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ତା ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧମକ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ, ପୋଲିସ ଏଠି କ'ଣ କରିବ?
ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶହ ଶହ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉପରେ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ବହୁତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଲୋକମାନେ ମୁହଁ ଟେକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ଦୁଃଖର ସହିତ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏହାର ବିହିତ ଇନକ୍ୱାରି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ଯଦି ନ କରାଯିବ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ସକାଶେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବାବା ସାହେବ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଧରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଦଳିତ ମହାସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କେମିତି କାମ ସେ କରିବେ, କାହିଁକି କାମ ତ ହେଉନି, ଦଳିତ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମିଳୁନି, ତ ପଚାରିବା କ'ଣ ସେ ମତ ରଖିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ମାୟାଧର ଜେନା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ବିଚାର ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ସେ ବିଚାର ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏ ସଂଗଠନ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫଇସଲା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ଦୀର୍ଘ 4-5 ଦିନ ହେବ କେସ୍ଟି ଥାନାରେ ଅବଗତ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ 9 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ସେ ପିଲାଟି ଯାଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ସେଟାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇବ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନତି କରିବୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ତ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମ ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଏବେ କେଉଁଦିନ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନୁ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇନୁ କି ତାଙ୍କୁ ବି ଘୃଣିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଜାତିକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବିନତି କରିବୁ। ତା'ର ସୁନ୍ଦର ବିଚାର କରିକି ଆମକୁ ବିଚାରଟି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନେଇକରି ଆମକୁ ବିଚାର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଚିରଉପକୃତ ହେବୁ। ଏତିକି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ କି? ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲେଙ୍କା, ଘର ମଇଦରପଡ଼ା। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କ'ଣ କି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ଆମକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆହେଇକି ବରଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଆମର ମଇଦରପଡ଼ା ଖଣ୍ଡାଘର। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସଭାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କିଛି ମାନେ କଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ନ ଶୁଣିକି ମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଗୁଲଜ ବହୁତ ଅଭାଷା ଭାଷାରେ ଜାତିକି ନେଇକି ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭାଷା ଅଭାଷା ଯୋଉଟା ଶୋଚନ୍ତି ତାକୁ ଟୟଲେଟ୍ ବି କରିହେବନି। ତା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୁ ଭାଇ ବି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ମାନେ ଆମର ଗାଁର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଲୋକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସିଏ ଥାଇକି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କଲେ ବାଡ଼ାଅ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ବି ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ହେଲା କି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ତୁମେ 4 ଜଣ ଉଠିକି ପଳାଅ, ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଆମେ ତୁମ ନାଁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଫଆଇଆର୍ କରୁ, ତୁମେ ମାଟି ବିକ୍ରି କରୁଛ, ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ସହିତ ରହିକି ତୁମେ ଏମିତି ଗାଁରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଖରାପ ଜିନିଷ ଇଏ କରୁଛ, ଏମିତି ଏମିତି କହିଲେ ଆମେ ଆଇନ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମର ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହୁଁ, ହେଲା କି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଠି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ମାରି ପକେଇଥାନ୍ତେ। ଆମର ମାନେ ସେଠି କିଛି ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ପଳାଅ, ଆମେ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ମାନେ ବିଧାୟକ ନିଆଳିର ଆମର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସମୟ ତ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ, ସେ ତ କିଛି ବୁଝାବୁଝି ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି।
पुलिस पाक आम से गलु आम जानचु तो जेहेतु प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गाँव मुखिया लोक कथा बुझुना आमर तो आईन रास छड़ा किसी बाट ना आईन पाक जाइलु आम एफआईआर कपी करूँ आम भी रेस्ट भी करूँ केस रेस्ट कलापर एपर्त एक्शन नहीं ना आज एपर्त एक्शन नहीं आज नने ताले आम राजरास्ता को ओह्लैबू जेहेतु आम जाति की आटक कर कि आमको मारी बरम एवं भी आम पारे रिपोर्ट अच्छी जेहेतु दिल्ली भाई की आटक कर आम कहला आमको भी बाड़ी गाड़ी गुलस कर भाषा भाषा शोधी आम चाहूँ आम न्याय दरकार है जो पिला को माड़ा हुई भी न्याय दरकार आमको जो गाड़ी गुलस भल मंद आमको भी न्याय दरकार। सर मो ना सिपुन कुमार ओझा मो घर मैधरपड़ा। तो घटना जो आप जो घटना कहते जो माड़ होला क्या माड़ होला आप कौन आया 9 तारिख दिन जो ग्राम्य मीटिंग डका जाइतिला आम मानू 4 जन को आम ग्राम्य मीटिंग रे दिलीप भोई मते मते तापर को बैकुंठ लेंका आउ करुणाकर दास बोली गोटे पिला तांको भी डका डाकिकी फ्री प्लानिंग करके माड़ दबार उद्देश्य थिला। सर मीटिंग रे क्रमागत भाव आम जो जाई पहुँचलु सडन आम उपर रिएक्शन कले जे तुम सब खाई देच नहीं जाइच चोरी करच गाँ को बिकी देच माटी बिकी देच दुनिया प्रकार आलिगेसन कले तापर आलिगेसन भितर सडन अटाक कले से विजया नायक रमेश महापात्र दुहे मिसिकी मत माड़ मारे है तापर को दिल्लू भोई ताकू आक्रमण होती तार देह डैमेज अच्छी टे मेडिकल रिपोर्ट भी अच्छी आम पाखे मेडिसिन भी सी खाऊ से पिला बर्तमान दलित आक्रमण ताकू आमर जाति गोत्र आत्मसम्मान सब हानि करछंती उभय मिसिकी आमको भी बाहर करदे सबारू जे तुम जाओ तुम ना एफआईआर दिहब आउ तुम कौन कर आम देखू आउ चोर बिना दोष चोर सब्यस्त कर निजर आत्मसम्मान आम आईन पाखे आईन रो आश्रय नहीं तेणुक आईन उपर आम छाड़ी आईन जहाँ तार रूल रेगुलेसन रे केमिति कौन हम आमको न्याय मिलो